हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि मो नंबर नै मते कॉल करंतु पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। एही घटनाटी हमर जणे सब्सक्राइबर पठेइछंती चालंतु एही सत घटना को आरंभ करिबा। मु ट्रेन रे जणे महिला को सहाय्य कली तांकु असुविधारु बंचाइली। से मो प्रति बहुत कृतज्ञ थिले एवं बदल रे से मध्य मोते सहाय्य कले। मु मध्य कौनसी कसर बाकी रखी नथिली पूरा दमरे तांको सह मिसिली। से सबु कौन थिला एवं केमिति होइथिला आसंतु जानिबा। हाय मो ना कर्मवीर। एहा 4 मास तळर कथा। मु ट्रेन रे कॉलेज पाई घर को जाउथिली। मु राजधानी एक्सप्रेस रे टिकेट बुक करिथिली जहा संध्या रे थिला। मु समय अनुसारे घरु बाहरी स्टेशन आसिली। रास्ता रे खाइबा पाई किछि स्नैक्स नेइथिली। तापरे ट्रेन समय हेबारु मु निजकु जाई बसिगली। मो सीट उपर बर्थ थिला तेणु मु निज सामान सीट तळे रखी बसिगली। ट्रेन चालिबाकू 5 मिनिट बाकी थिला। सेतिकी बेले जणे आंटींक भଳି महिला एवं तांको स्वामी शीघ्र शीघ्र भितरकू आसिले। निज सीट खोजु खोजु सेही महिला जनक तळ बर्थरे बसिगले। आंटींक स्वामी शीघ्र सबु सामान जमाइले एवं तळकू ओहलाई गले। ट्रेन मध्य चालिबा आरंभ कला। मु निज फोन रे व्यस्त थिली। पाख गुड़िकरे यात्री थिले। सेही गुड़िकरे 2टी जोड़ी दंपति थिले एवं उभयंक पाखरे गोटिए लेखाएं शिशु थिला। एमिति बसु बसु राति धदटा बाजिगला। तापरे मु भाबिली कि एबे उपरकू जाई सोइबा कथा देखिबी एवं सेठारे बसी किछि फिल्म देखिबी। सेही समय रे टीटी आसिले एवं टिकेट चेक करिबाकू लागिले। समस्ते निज निज टिकेट देखाइले। तापरे टीटी सेही आंटींकू टिकेट मागिले। से मध्य निज टिकेट देखाइले। सेही टिकेट देखिबा परे टीटी जहा कहिले सेथिरे सेही आंटी बड़ समस्या रे पड़ीगले। से भूल ट्रेन रे चढ़ी जाइथिले। तांको ट्रेन अन्य कोनोसी ट्रेन थिला। तांको अन्य एक राजधानी एक्सप्रेस रे जिबार थिला एवं सेरे आम ट्रेन रे बसी जाइथिले। टीटी कहिले आपण परवर्ती स्टेशन रे ओलाई जांतु एवं आपणकू टिकेट बनाइबाकू पड़िबो। सेही महिला जनक टीटींकू अनुरोध कले एवं कहिले रे शीघ्र शीघ्र ट्रेन बदली गला दयाकरी मते सहाय्य करंतु। मु मामलाटी बुझिली तो जानिली कि आम ट्रेन मध्य सेही स्थान को जाउथिला जेउठाकू आंटींकू जिबार थिला किंतु तांको स्टॉप 2टी स्टेशन पछरे थिला। तांकू स्टेशन रु कोनोसी टैक्सी बुक करी निज गंतव्य स्थल को जिबाकू हेबो। सबु कथा हेबा परे टीटी कहिले ठीक अछि जेउरे आपण बसिछंती सेठाकार यात्री परवर्ती रु चढ़िबे। जदि से आपणक सह सीट शेयर कले तेबे ठीक नहेले आपण परवर्ती रे ओल्हाई जिबे। सेहु कहिले एवं टीटी चाली गले। एबे सेही आंटी परवर्ती स्टेशन आसीबाकू अपेक्षा कले। से पर्यंत से आम समस्तंक सह कथा हेउथिले। समस्ते कहिले बसंतु किछि हेबनी आमे समस्ते अछु। परवर्ती पर्याय आसिला तो सेहीर यात्री आसिले। सेहीरे जणे महिला एवं तांकर 2टी पिला थिले। तांको गुड़िक मध्यरु गोटिए सेही आंटी बसिथिबा सीट थिला एवं अन्य 2टी सीट मध्य थिला। तांकर गोटिए साइड लॉयर एवं गोटिए साइड अपर सीट थिला। सेही नुआ महिला जनक आंटींकू कहिले एहा मो सीट। एहा उपरे आंटी सेही नुआ यात्री महिलांकू निजर सबु कहानी कहिले कि रे ट्रेन बदली जाइछि। किंतु से महिला जनक निज सीट शेयर करिबाकू मना करिदेले एवं कहिले कि तांकू असुविधा हेबो सेही सीट शेयर करि परिबे नाही। एबे सेही आंटी दुखी हेले एवं तांकू टेंशन हेबाकू लागिला। तापरे से आसी मो पाखरे बसिगले। मु कोनोसी आपत्ति कली नाही। समस्या कहा सहित भी होई पारे। सेतेबेलकू राति धदटा बाजिथिला जेतेबेले समस्ते सोइबाकू लागिले। केही मध्य सेही आंटींकू सीट देले नाही। एहीर शेष स्टॉप जेउठी आंटींकू ओलाइबार थिला ताहा सकाळ भटारे थिला। मु मोरु उठी बाथरूम गली। जेतेबेलेरु बाहरकू आसिली देखिली जे आंटी गेट पाखरे ठिया होई निज स्वामींक सह फोन रे कथा हेउछंती। से निज स्वामींकू सबु जणाइले। तापरे कॉल कटिगला। मोते मध्य तांकू देखि खराप लागिला। मु कहिली आपणंकू जदि समस्या न हुए तेबे आपण मो सीट नै जाअंतु मु बसी मध्य चली जिबी। मो कथा सुनी से भाबुक हेले एवं कांदिबाकू लागिले। तापरे से निज लुह पोछि कहिले ना तुमे निज सीट काहींकी देउछ। तुमर मध्य तो पैसा लागिछि तुमे काहींकी बसी बसी जिब। मु कहिली हां आपणक कथा ठीक किंतु एही समस्या कहा सहित भी होई पारे एवं एथिरे कौनसी असुविधा नाही। केवल गोटिए रातिर तो कथा आपण आराम करंतु मु बसी जिबी। आपण व्यस्त हुअंतु नाही। आमे दुहे एही सबु कथा गेट पाखरे करुथिलु। आंटी मानु नथिले एवं लगातार कांदी चालिथिले। से मोते पचारिले तुमर केउ सीट।
ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର ଉପର ବର୍ଥ। ସେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ କି ଉପର ବର୍ଥରେ କେମିତି ଶୋଇହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରି କହିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏକ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବସିଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବସିଯିବି। ଏବେ ସେ ମାନିଗଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ କହିଲି। ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତେଣୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାରୁ ସେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଗଲି ଏବଂ ବସିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନା। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲି। ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ମନ ନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କହିବା ପରେ ସେ ମୋ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବସିଥିଲୁ। ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ଭାବୁଥିଲେ। ରାତି ସମୟ ଥିବାରୁ ନିଦ ଆପେ ଆପେ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଏକ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଓଲଟା ଦିଗରେ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବା। ଏହିର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆରାମରେ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବା। ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୋଇଗଲୁ। ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ମୋ ପାଖରେ ଚାଦର ଥିଲା, ମୁଁ ତାହା ଘୋଡ଼େଇ ହେଲି। ଆଣ୍ଟି ସେମିତି ହିଁ ଶୋଇଲେ। ଟ୍ରେନର ଏସି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଚାଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ତାହା ବାହାର କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଦର ବାହାର କରିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆଣ୍ଟି ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି କଥା କେମିତି ନାହିଁ? ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଚାଦର ଭିତରକୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଚାଦରରେ ଚିପକି କରି ଶୋଇଲୁ। ମାନେ ମୋତେ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଢ଼ି ଲେଉଟାଇଲି। ମୁଁ ପଛକୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଲି। ତାଙ୍କ ବୟସ 37 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହା ମୋତେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା କାହାଣୀ ଅଟେ। ମୋତେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଗିଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ କିଛିଟା ଡରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ରଖିଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କିଛି ରଖି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଏବଂ ଏପଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ସରି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଭାବୁକ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସରି ଯେ ମୋ କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ନା ତୁମେ ଏକ କାମ କର, ତୁମେ ତଳକୁ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଚାବି ନେଇଯାଅ ଏବଂ ମୋର ଉପର ପଟେ ହିଁ ମୋ ଚାଦର ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆସ। ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆରାମରେ ଶୋଇବ। ଏହା କହି ସେ ନିଜ ପର୍ସରୁ ଏକ ଚାବି ବାହାର କରି ମୋତେ ଧରାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲି ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମାନ ରଖା ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ତ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରକୁ ଆସିଯା। ମୁଁ ଆସିଲି ତ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଯା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏପଟକୁ ଆସ୍। ମୁଁ ଗଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଲୁ। ମାତ୍ର ସେହି ତକିଆ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ ଶୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି କହିଲେ, ଶୋଇଯାଅ, ମୋ ହାତ ଉପରେ ଆରାମରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ କିଛି କଥା ନୁହେଁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଶୋଇଯିବି। ସେ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ଶୋଇଯାଅ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଗଲି। ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ କରିଦେଲି। ଆଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶୋଇଗଲେ। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ କିଛି ସମୟରେ ଚାଦର ଭିତରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୋତେ ନିଦ ଜମାରୁ ଆସୁନଥିଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ବେକ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରିବି ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସେହି ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଗିଥିଲି, ତେଣୁ ଆଣ୍ଟି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଶୋଇନାହଁ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ସେହି ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ସେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଥିବା ନିଜ ହାତ ହଟାଇଲେ। ସେ ମୋତେ ସରି କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ଏମିତି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋ ଟେଡି ବିୟର ସହିତ ଏମିତି ଶୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଆସୁଛି। ସେ କହିଲେ,
ବାଥରୁମ୍ ତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସମୟରୁ ଯିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବା ଓହ୍ଲାଇବା କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ରହିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଚଢ଼ିବା ଓହ୍ଲାଇବାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ପଛରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲି। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଧରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ଆଗ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ବାହାରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ହଁ କହିଲି। ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଝାଳ କାହିଁକି ହେଉଥିଲା। ସେ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ଶୌଚ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ନିଜ ବର୍ଥ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ସେମିତି ଶୋଇଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଣ୍ଟି ପଚାରିଲେ, ମୋ କାରଣରୁ ନିଦ ଆସୁନି ନା? ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି। ସେ କହିଲେ, ଚାଲ କିଛି କଥା ହେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସିଧା ଶୋଇଗଲୁ। ସେ ନିଜ ନାଁ ସୁଧା ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଦଳି ମୋ ସହରରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 2ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କହିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ କାମ ସହିତ ମତଲବ ରହିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ନୁହେଁ। ଏସବୁ କହି କହି ଆଣ୍ଟି ଏକଦମ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲେ। ନିଜ ଜୀବନର କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ସେ କହିଲେ, କାନ୍ଦିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ମୁଁ ମୋ ପୂରା ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଲି ଏବଂ ମିଳିଲା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଠି ବସିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ସରି, ମୁଁ ମୋର ବୋରିଂ କାହାଣୀ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇଦେଲି। ଚାଲ ଶୋଇଯାଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଶୋଇଗଲୁ। ଶୋଇକି ଏବେ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କହିଲି ଏବଂ କହିଲି ଯେ ମୋତେ ମୋ ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଏବେ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ତୁମକୁ ରୁମ୍ କେଉଁଠି ଦରକାର? ମୁଁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ଓକେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଜଣାଇବି। ତାପରେ ସେ ମୋ ନମ୍ବର ନେଲେ ଏବଂ ସେଭ୍ କଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କଲି। ମୁଁ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଟି ନାଁରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିଦେଲି। ଏହା ସେ ଦେଖିନେଲେ। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଣ୍ଟି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ତ ଆଣ୍ଟି ହିଁ ନା, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ନା ସେଭ୍ କରିବି? ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବା? ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ଓକେ, ତେବେ ଲେଖ ମାଇନ୍ ସୁଧା ସିଂ। ମୁଁ ନା ଏଡିଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଣ୍ଟି ପଚାରିଲେ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ନା। ସେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଗଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ସୋ ସ୍ୟାଡ୍ କହିଲେ। ଏବେ ରାତି 10ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଆପଣ? ସେ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଟା? ମୁଁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ, ଓକେ ଲଗା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମଜାରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ହିଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଅସହଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଆଣ୍ଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସିନ୍ କିଛି ଅଧିକ ଆସିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲି। ସେ କହିଲେ, ଆଗକୁ କାହିଁକି ବଢ଼ାଉଛ? ତୁମକୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ କାରଣରୁ ବଢ଼ାଉଥିଲି। ମୁଁ ଏତିକି କହିଥିଲି ଯେ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସି ଦେଖାଇଲି। ଆଣ୍ଟି ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି କହିଲେ, ବିରାଟ, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାନି, ଚାଲ ଶୋଇଯିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିନି ଫୋନରେ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ହଲିଲି, ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ମୋ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଗଲି। ଏବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରହି ହେଲାନି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମଜା କରିଥିଲି। ଏକ ଅଜବ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ତୁମେ ଆଜିର ଦିନକୁ ବହୁତ ବିଶେଷ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ସେ କହିଲେ, ହୁଁ, ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଏବେ ଏହି ଋଣ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ଶୁଝିବି। ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ନା, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାପରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ନିଜ କୋଳରେ ଗଳାରେ ଲଗାଇ କହିଲେ, ଏବେ ଶୋଇଯାଅ। ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଉଠାଇଲି। ସେ ତଳକୁ ଆସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଓହ୍ଲାଇଗଲୁ।